Good morning, everyone. ഇന്ന് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ 4 തുടങ്ങാം. ഈ മൊഡ്യൂൾ 4ന്റെ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ 4-ലുള്ളത്. ഒന്ന് ഡിസിഷൻ ട്രീസ്, ദി അതർ ഇസ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസിഷൻ ട്രീസ് യൂസ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഡിസിഷൻ ട്രീസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്? യു റിമെമ്പർ ഡയമെൻഷൻ റിഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഫീച്ചർ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ദി അതർ വാസ് ഫീച്ചർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ. ഫീച്ചർ സെലക്ഷൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഫോർവേഡ് സെലക്ഷനും ബാക്ക്വേർഡ് സെലക്ഷനും പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു. ആ ഫോർവേഡ് സെലക്ഷനും ബാക്ക്വേർഡ് സെലക്ഷൻ എക്സാക്ട്ലി എങ്ങനെയാണ് ഈ സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഡിസിഷൻ ട്രീസ് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളത് പഠിക്കുമെന്നുള്ളത്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബിഗിൻ. ഇന്നത്തെ ലെസണിലല്ല, ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ലെസൺസ് യു വിൽ ലേൺ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫീച്ചറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, നൗ ഡിസിഷൻ ട്രീസ്. Decision trees എന്ന് പറയുന്നത് it is a learning algorithm to learn discrete functions. Okay, normally നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന discrete functionsനാണ് എന്ന് കരുതി decision trees discrete functions discrete valuesന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല. We can use it for continuous functions also. Regression trees is one decision tree algorithm which is used for continuous values. Okay, ഇനി ഡിസിഷൻ ട്രീസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇൻഫറൻസ്. ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇൻഫറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ വൺ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസിഷൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിസിഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി മെയ്ഡ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസിഷന്റെ പാത്ത് നമ്മൾ ഡിഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഡിസിഷന്റെയും പാത്ത് ഡിഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇൻഫറൻസ്. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഏത് വേണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ let's look at an example. Okay, somebody is looking for a job. Okay, at the very beginning thodakkathil thanne this person has decided that he only wants to take jobs which at least has 50,000 rupees. Okay, adutha decision endana eduttirikkunnathu, this job hunter does not like spending much money traveling to the place of work. So adutha he has decided he is comfortable only if the commuting time is less than 1 hour. Appo 1 hour il koravulla distance ulla sthalatthekku maatrame ingerku joli madi. Okay, also he expects the company to arrange for a free coffee every morning. Okay, and the decision is appo oru offer vannu kazhinjal aa offer accept cheyano reject cheyano ennulladana theerumanikka. First thing that he wants is that his salary must be greater than or equal to rupees 5,000. So we have the root node is salary greater than or equal to rupees 5,000 ano. That is the first condition to be checked. Only if it is yes, then baaki rendu condition check cheyende avashyam varunullu, allengil baaki rendu condition check cheyende avashyam varunilla. Okay, so if it is no, appa thanne offer decline cheyda madi. So we have come to the end of our decision. So the decision will be declined. Okay, if the salary is greater than or equal to 50,000, then we have to next, his requirement was that commuting time 1 hour or less than 1 hour aayirikkanam ennaayirunnu. Okay, so 1 hour alla less than 1 hour aayirikkanam. So check whether commuting time is 1 hour, okay, or more actually anganeyana vendiyathu. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും he is going to decline. He only wants less than 1 hour commute time. Okay, so if it is more than or equal to 1 hour, he will decline the offer. No aanannundengil, if the commuting time is not 1 hour, then he checks for his last requirement whether the company offers free coffee. Okay, if that is also yes, then he accepts the offer. If it is no, he declines the offer. Okay, ഈ രീതിയിലാണ്. ഇപ്പൊ ഇതൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു. ഈ രീതിയിൽ അവർ നമുക്ക് ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഡേറ്റ ഫോളോ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ 1 by 1 ഈ ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് പോയത്. ഓക്കെ, ബട്ട് വെൻ വി ഹാവ് എ ഡേറ്റ സെറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് നോട്ട് ക്ലിയർ ഏത് ഫീച്ചർ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്നും ഏത് ഫീച്ചറെ ബേസ് ചെയ്താണ് റൂട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അടുത്തത് ഏത് ചെക്ക് ചെയ്യണം, ഇതൊന്നും അത്ര ക്ലിയർ അല്ല.
അപ്പൊ ആ അന്നേരമാണ് നമുക്ക് ഈ ഫീച്ചറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ലൈക്ക് ദിസ്, പ്രത്യേകിച്ച് സെലക്ഷന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ ഡിസിഷൻ ട്രീ. ഓക്കെ, ഇനി ഗ്രാഫ് തിയറിയിൽ ട്രീസ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് അൺഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ്സ് in which two vertices has only one connection. Okay, cyclic connections ഒന്നുമില്ല, രണ്ട് vertices തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ഈ ഡിസിഷൻ ട്രീനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, now types of decision trees രണ്ട് തരം ഉണ്ട്, classification trees and regression trees. As I told you earlier, classification trees discrete set of values നെയാണ് എടുക്കുന്നത്, so the variables will be discrete, whereas regression trees can be used to take for those cases where features take on continuous values or real numbers. Okay, now classification trees il class labels ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന ലീഫ് നോഡ്സ് ആണ് ക്ലാസ് ലേബൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലും യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഡിസിഷൻസ്, ഫീച്ചേഴ്സിന്റെ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചസിൽ കാണുന്നത്. യു കെൻ സീ ഓവർ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ബ്രാഞ്ചസെ കാണുന്നത് യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്നുള്ള ആ ഫാക്ടറാണ്. സോ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫീച്ചർ ആണ് യെസ് ഓർ നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചിൽ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ദ ലീഫ് നോട്ട്സ് യു കെൻ സീ ആർ ഓൾ ഡിസിഷൻസ്. Okay, or the class labels. Ini regression trees inum leafil you will be having the decision and the branches will represent the condition of the features that lead to those classes. Okay, now we are going to look at classification trees. Classification orthonom endana classification. Regression is also a type of classification with the distinction that regression output can be continuous, whereas classification the output എന്ന് പറയുന്നത് classes ആണ്, labels ആണ്. Okay, so they are considered to be discrete or categorical. Okay, now ഇതാണ് നമ്മുടെ data set. The data set gives the features that distinguish vertebrate into classes mammal, reptile, fish, amphibian, bird. Okay, 5 class ആണ് ഉള്ളത്: mammal, reptile, fish, amphibian, bird. How to use this data to identify the class of a newly discovered vertebrate. Okay, അപ്പം പുതുതായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ, പൈത്തൺ, സാൽമൺ, ഫ്രോഗ്, ബാറ്റ്, പിജൻ, കാറ്റ്, ഷാർക്ക്, ടേർട്ടിൽ, സാലമാൻഡർ ഇതല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർട്ടിബ്രേറ്റിനെ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിനെ ലേബൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡേറ്റ സെറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ലേൺ ചെയ്യാം. Okay, so what is to be done? Okay, ഇപ്പോഴും I am not teaching you how to select the best feature. I am going to show you that it is possible to create a decision tree without doing selection, but the decision tree that we get from it may not be efficient. കാരണം ഓർത്തോണം, ലേണിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എയിം എപ്പോഴും ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം ഫോർ ന്യൂ ഡേറ്റ, ആൻഡ് we should get it as quickly and efficiently as possible. Okay, so നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ, സെക്കൻഡ് വൺ, തേർഡ് വൺ ആ ഓർഡറിൽ എടുക്കുമോ, റാൻഡം ആയിട്ട് ഫീച്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we may not get the efficiency that we require. Okay, but it is possible to create a decision tree. Now let's look over here. ഇതാണ് നമ്മുടെ whole database. Okay, ഈ whole database ആദ്യത്തെ feature is gives birth. Okay, so step 1 നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ full database-നെ we are going to split the set of instances or examples into disjoint subsets according to the feature gives birth. Okay, now ഇവിടെ gives birth-ന്റെ features നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ 2 വാല്യൂവേ ഉള്ളൂ, yes അല്ലെങ്കിൽ no. Okay, so gives birth-ൽ yes ഉള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും ഒരു ടേബിളിലും നോ എന്നുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും വേറൊരു ടേബിളിലേക്കും ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും based on the feature gives birth. So you will have one table where human, bat, cat and shark is there because they are all yes gives birth, and python, salmon, frog,
pigeon, turtle and salamander are in the other table. Okay, so ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് ഗിവ്സ് ബർത്തിന്റെ യെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ടും നോ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം കൂടെ ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ടും ആ ഒറിജിനൽ ടേബിളിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നൗ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടേബിൾ എടുക്കാം. ഈ ആദ്യത്തെ ടേബിളിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അക്വാട്ടിക് ആനിമൽ ആണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ അക്വാട്ടിക് ആനിമലിന് എത്ര ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്? ദർ ആർ ഓൺലി 2 വാല്യൂസ്, യെസ് ആൻഡ് നോ. വീണ്ടും ഇതിനെ യെസ്, ഷാർക്ക് മാത്രം ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ടും ബാക്കി ഹ്യൂമൻ, ബാറ്റും ക്യാറ്റും ഉള്ള ആ ഇൻസ്റ്റൻസസ് രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി സീ ദാറ്റ് ഈ യെസിന്റെ സെക്ഷനിൽ we have already got a class, fish eye. Okay, but no in the section again we have got mammals as well as bird. Appo class final class the decision edukar aayitilla. Okay, അപ്പം അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനെ യെസും നോ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഈ ടേബിൾ ഇനി നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വി ഓൾറെഡി നോ ഗിവ്സ് ബർത്തും അക്വാട്ടിക് ആനിമലും യെസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫിഷാ, ഫിനിഷ്ഡ്. ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ മുകളില് ഗിവ്സ് ബർത്ത് യെസും അക്വാട്ടിക് ആനിമൽ നോയും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺസ് അഗെയിൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഏരിയൽ ആനിമൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആനിമൽ ആണോ ഏരിയൽ ആനിമൽ, ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം യെസും നോയും. ഇനി എനിക്ക് അതിന്റെ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാം. ഹാസ് ലെഗ്സ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം യെസ്സിലുള്ളത് എല്ലാം ബേർഡ് ആണ്, നോയിലുള്ളതെല്ലാം മാമൽ ആണ്. ഓക്കെ, നൗ വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ see what we have over here. Gives birth എടുത്തു, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഇത്. ഗിവ്സ് ബർത്തിനെ യെസും ഓൾ ദ സെക്കൻഡ് അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യെസ്, ബാക്കിയൊക്കെ നോ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ താഴോട്ട് വന്നു. കണ്ടോ, ഈ ഓരോ ടേബിൾ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 8.1 is the first table, 8.2 is the first split. അക്വാട്ടിക് ആനിമൽ ഗിവ്സ് ബർത്ത് യെസ് ആയിരിക്കുന്ന ടേബിൾ ആണ്, അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് യെസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അക്വാട്ടിക് ആണോ എന്നുള്ളത് യെസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ ഫിഷ് കിട്ടി. ഇതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു, ബിക്കോസ് ബേർഡ് ഒരു യെസും മാമൽ രണ്ടെണ്ണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത ടേബിളിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ ഗിവ്സ് ബർത്ത് നോ പാർട്ട്. എന്നിട്ട് ഈ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്ത് അടുത്തത് എടുക്കുക. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യെസും നോവും മാത്രമല്ല സെമിയും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതും കൂടെ ഫീച്ചർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ, ടിൽ യു ഗെറ്റ് ദി ഫൈനൽ ട്രീ വിച്ച് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. Okay, so if giv's birth is no and aquatic is yes, then it is fish. If aquatic is semi, then it is amphibian. If aquatic is no, then once again we have to split. And if aerial is yes, it is a bird. If aerial is no, it is a reptile. ബാക്കി നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തു നോക്കുക. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. ഈ രീതിയിൽ ഡിസിഷൻ ട്രീ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ വരാറില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദി എഫിഷ്യന്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഡിസിഷൻ ട്രീ. But for small data sets, it's possible to do this and get good efficiency because the data set is small. Okay, so let's continue. ഇത് പോരാ, നമുക്ക് ഇത് കോഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസിഷൻ ട്രീനെ നമുക്ക് റൂൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. യു ഓൾ നോ ഹൗ ടു ഡു ദിസ് ബിക്കോസ് ഇഫ് ദെൻ എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇഫ്. Okay, and inside this if we are nesting all the other conditions. Okay, so if gives birth is equal to yes, then if aquatic is equal to yes, return fish. Else if aerial is equal to yes, return bird. Else return mammal. Okay, adu ee yes part inde inner loop, no part. Else ഇതിന്റെ നോ പാർട്ടിൽ you will get aquatic is equal to yes, then fish. If aquatic is equal to semi, then amphibian. Else no, else aquatic aerial is equal to yes, bird. Else reptile. Okay, ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. Now look at this. If gives birth is equal to yes, then if aquatic is equal to yes, then return class is equal to fish. Else if aerial is equal to yes, then return class is equal to bird. Else return class is equal to mammal. ഇതാണ്
the left child of the gives birth root. അപ്പോൾ ഈ ഇതിന്റെ അകത്തെ if else end if, ഇത് end if, this is the if part of gives birth is equal to yes. അതിന്റെ no part ആണ് ഇത്. Else if aquatic is equal to yes, then return class is equal to fish. End if ആ if കഴിഞ്ഞു. If aquatic is equal to semi, then return class is equal to amphibian. Else, that is aquatic is equal to yes അല്ല, aquatic is equal to semi അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ else ലേക്ക് വരുന്നത്. If aerial is equal to yes, then return class is equal to amphibian, else return class is equal to reptile. End if. ഈ രീതിയിലാണ് റൂൾ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ once we use the decision tree, I will not be repeating how to create the rule format. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിസിഷൻ ട്രീ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ട്രീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതായിരിക്കും ഞാൻ ഇനി പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഏത് ട്രീ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ റൂൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ, നോട്ട്സ് ഇൻ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ട്രീ ആർ ഐഡന്റിഫൈഡ് ബൈ ദ ഫീച്ചർ നെയിംസ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഡേറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓരോന്നോടെ നമ്മൾ കണ്ടു, അത് ഓരോന്നും ആ ഫീച്ചറിന്റെ പേരായിരുന്നു. Branches in the tree are identified by the values of the features. So yes and no ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ branchesൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. The leaf nodes are identified by class. The classification tree depends on the order in which the features are selected for partitioning the data. അതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ട്രീ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫോർമാറ്റ് ആണ്, ഏത് ബ്രാഞ്ച് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഏത് ഫീച്ചറാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, റിയൽ വേൾഡ് ഡേറ്റ സെറ്റ്സ് ആർ much larger and it is not possible to create classification trees the way we just now did. Okay, it may not be feasible. എല്ലാ നോട്ട്സും യൂസ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ട്രീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ the classification tree might be never ending. അതുകൊണ്ട് തന്നെ we will have a stopping criteria. Now the best stopping criteria is just use all the features. Okay, till there is no more instances to be used. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടേബിൾ empty ആകുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, that is one way, but that is not always possible. Now if there are no features remaining, instances ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ നിർത്തണം. ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്ത് വന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ക്ലാസ് കിട്ടുന്നില്ല, അപ്പൊ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനി റിമൈനിങ്ങും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ നിർത്തിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഓർ ഈ രണ്ട് കേസ് അല്ലാത്ത കേസിൽ പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി നോർമലി ഡു ഡ്യൂറിങ് ലേണിംഗ്, ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ട്രീ സൈസ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ലെവൽ വരെ ഗ്രോ ചെയ്താൽ മതി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യണ്ട. ആ ലിമിറ്റ് എത്തുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആ ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ബേസിസിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പേർട്ടിന്റെ നോളജ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ റിമെമ്പർ നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രൂൺ ചെയ്യുമ്പം there is a problem of accuracy. Okay, so if accuracy വലിയ കാര്യമായിട്ട് എഫക്ട് ആകാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ സൈസ് പ്രീ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത്. Okay, now the next class we will be looking at feature selection measures. ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. I'll see you again in the next class. Thank you.